Hi everyone, welcome to Text Tutor. Today we are going to see the chapter Let's Cultivate and Reap Goodness. See this picture, observe this carefully. We'll discuss what it is in the coming slides. So first, let's discuss what's the message that this chapter heading gives. We are going to see the message of the title Let's Cultivate and Reap Goodness. It reminds us that just like farmers sow seeds in the soil and wait patiently to harvest crops, we too can sow good thoughts, good habits and good actions in our lives. അപ്പൊ ഫാർമേഴ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് സീഡ്സ് സോ ചെയ്യും, they will wait patiently. അപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. അവര് ഒരുപാട് നറിഷ്മെന്റും എല്ലാം അതിന് വേണ്ട ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് അവര് ഭയങ്കര കാമായിട്ട് പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. Similarly, we too can sow good thoughts, good habits and good actions in our lives too. When we work with care, love and honesty, whether in farming, learning or helping others, we are planting seeds of goodness. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കെയറും ലവും ഓണസ്റ്റിയും ഒക്കെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ what we are doing, we are also planting seeds of goodness. നന്മയുടെ സീഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. And in time, those seeds grow and return to us as success, happiness and respect. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് സീഡ് സോ ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യന്റ്ലി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഈ ലവും ഹോണസ്റ്റും കെയറും ഒക്കെ കൂടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? We'll get the result as success, happiness and respect. Okay. This chapter encourages us to understand the value of farming and how students can play a part in growing a better and healthier world. So എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് എൻകറേജസ് us to understand the value of farming. ഫാമിങ്ങിന്റെ വാല്യൂ എത്രത്തോളാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഇറ്റ്സ് എ കോൾ ടു ആക്ഷൻ to be kind, to be responsible and to do our part in making the world greener and better. അപ്പൊ നമ്മുടെ എർത്തിനെ more greener and better and brighter ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൾ ടു ആക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ. Are you ready to hear this? Okay, നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കും. ഒരുപാട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാം. ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫാമിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിക്കും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Have you noticed the diligent student who is receiving the Karshaka Pratibha Award? അപ്പൊ നമ്മള് ചാപ്റ്ററിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ കണ്ടിരുന്നു. A student who is receiving the Karshaka Pratibha Award എന്തിനാണ്? For being the best student farmer. So we understood that. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? കർഷക പ്രതിഭ അവാർഡ് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. It is for being the best student farmer of the state government for producing high quality vegetables at low cost. Low costല് high quality ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കാരണമാണ് കർഷക പ്രതിഭ അവാർഡ് അബോയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. Yes, it's very inspiring to see a hard-working student being honored with the Karshaka Pratibha Award. This award is given to student farmers who grow good quality vegetables using smart and cost-effective methods. അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി? കർഷക പ്രതിഭ അവാർഡ് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. എന്തിനാണ്? It is given to student farmers who grow good quality vegetables at low cost. അപ്പൊ ആര് ചോദിച്ചാലും പറയാൻ കഴിയണം കർഷക പ്രതിഭ അവാർഡ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി വെജിറ്റബിൾസിന് ലോ കോസ്റ്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. It shows us that even students can become successful in farming through effort and care. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് this farming is for elderly അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കുള്ളതാണ് ഫാമിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. We understood that even students are being encouraged for those activities or farming. അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഇങ്ങനെയും നിരവധി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും.
What do the government aim in giving away such awards to children? ഇത്തരം അവാർഡുകൾ കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്തായിരിക്കും ഗവൺമെന്റ് എയിം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായിരിക്കും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം അവർ മോർ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രചോദനമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. Let's see. The government wants to encourage children to take interest in farming. By giving such awards, they aim to promote farming as a proud and valuable profession. എല്ലാ പ്രൊഫഷനും പോലെ ഇതും ഒരു പ്രൗഡ് ആൻഡ് വാല്യുബിൾ പ്രൊഫഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ടു ഇൻസ്പയർ യങ് മൈൻഡ്സ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ. അഗ്രികൾച്ചറിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എയിം ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോർട്ട് ഐഡിയ ഓഫ് ഗ്രോയിങ് ഫുഡ് നാച്ചുറലി ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിളി. നാച്ചുറലിയും സസ്റ്റൈനബിളിയും ഫുഡ് ഗ്രോ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷോ that even students can contribute to society in meaningful ways. അപ്പൊ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി മീനിങ് ആയിട്ട് യങ് ചിൽഡ്രന് ഒന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയും നമുക്കിടയിലുണ്ട്. സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇത്തരം പദ്ധതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം അവാർഡുകൾ നൽകുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ. Okay, can we move to the next one? Do you know anyone who has achieved similar success in agriculture? അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? അങ്ങനെയുള്ളവര് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ? ഈവൻ അവാർഡ് കിട്ടിയവരുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടിയവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ. വാട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ മേഡ് ദം നോട്ടബിൾ? എന്തെങ്കിലും ഒരു നോട്ടബിൾ, നോർമലി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല, അതിന് പകരം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഇത്തരം അവാർഡുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഗവൺമെന്റും മറ്റും അംഗീകരിക്കാറുള്ളത്. യെസ്, there are many inspiring young farmers. For example, some students in Kerala have grown organic vegetables in their school gardens. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയാറുണ്ട്. സ്കൂൾ ഗാർഡൻസിൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത് ഗ്രോ ചെയ്യും? ഓർഗാനിക് വെജിറ്റബിൾസിനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട്. ആൻഡ് സോൾഡ് ദം ഇൻ ദ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ്സ്. അവർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നിട്ട് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ്സിൽ സെൽ ചെയ്യും. One such student started a small terrace farm at home and used natural fertilizers like compost and cow dung. Their efforts were noticed and they became role models for others by showing that clean, healthy food can be grown even in small spaces. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതും തന്നെ എന്ത് മനസ്സിലായി? നമുക്ക് വീട്ടിലായാലും സ്കൂളിലായാലും സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ലിറ്റിൽ സ്പേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ് ടു ദ മാക്സിമം. നമുക്ക് വേണ്ട പോലെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത വെജിറ്റബിൾസിനൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. Let's take a look at the portion of the report submitted by this student farmer to the award selection committee. Read the given excerpt of the report. So we are going to look at a portion of the report submitted by the student farmer. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ഫാർമർ, യങ് ഫാർമറിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് അയാൾ ചെയ്തിരുന്നത്? സ്കൂളിലെ വെജിറ്റബിൾസ് ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ വീട്ടിലും പോയിട്ട് ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. So listen this. I am a class 8 student living with my parents and sister. We own a house. We own a house and 15 cents of land. My father runs a small business. Inspired by a school visit to a farm, I started farming after consulting agricultural experts. I grow vegetables like beans, bitter gourd, brinjal, lady's finger, ivy gourd, mint, spinach, green chili and tomato. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റുഡന്റ് 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സ്റ്റുഡന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി. ബീൻസ് ഉണ്ട്, ബിറ്റ് ഗാർഡ് ഉണ്ട്, ബ്രിഞ്ചൽ ഉണ്ട്, ലേഡീസ് ഫിംഗർ ആൻഡ് ലോട്ട് മോർ. ആഫ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് അവർ നീഡ്സ് വി സെൽ ദ സർപ്ലസ് വെജിറ്റബിൾസ്. അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് അവർ നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീട്ടിലേക്കും അത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആ ഒരു യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നീഡ് പുറമേയുള്ള വസ്തുക്കള് ദേ സെൽ ദ സർപ്ലസ് വെജിറ്റബിൾസ് earning around 2,000 per week. അപ്പൊ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്? That earning 2,000 rupees per week. I receive support from the agriculture office. എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ സപ്പോർട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്, കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഓൺലൈൻ സർവീസസ് എന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട്.
ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, അതുപോലെ a lot of online services were also supporting him. Okay. Aren't you happy on hearing about our friend's success story? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറിയാണ് കണ്ടത്. There are many individuals in our state who have achieved success in the field of agriculture. ഒരുപാട് ആളുകള് അഗ്രികൾച്ചറിൽ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകള് ഉണ്ട്. See this report. School student seeks patent for tapioca harvester. Tapioca harvesterന്റെ പേറ്റന്റ് ആണ് ഒരു സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് സീക്ക് ചെയ്യുന്നത്. A school student has garnered media attention for developing a simple machine for harvesting tapioca. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ടാപ്പിയോക്ക ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ, ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീൻ ആണ് ഈ സ്റ്റുഡന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. This little scientist has applied for a patent for his invention. ഈ ഒരു ഇൻവെൻഷനെ സെക്യൂർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് he has applied for a patent. Next is success in banana leaf. Banana leaf എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ്. സോ എടപ്പാളാണ് പ്ലേസ്. Instead of banana bunches, a young postgraduate farmer from Edappal has scripted a new success story through the marketing of banana leaves. Banana സെല് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, കോമൺ ആയിട്ട് ബനാന ലീവ്സ് സെല് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണാറില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ബനാന ലീവ്സും പേപ്പർ ഫോമിന്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ബനാന ലീവ്സ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സക്സസ് ആയ ഒരാളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. The idea struck when banana bunches were selling at a low price. എപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഐഡിയ അറൈസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നോക്കൂ. The idea struck when banana bunches were selling at a low price, promoting him to think, what if I sell banana leaves instead? ബനാന ലോ പ്രൈസിന് സെൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഐഡിയ വന്നത്. Then he thought, what if I sell banana leaves instead? അതിന് പകരം ഞാൻ ബനാന ലീവ്സ് സെൽ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ആ ഒരു തോട്ടിലൂടെയാണ് ഈ ഐഡിയ വന്നിട്ടുള്ളത്. Next one is students leafy greens shop. A college student startup aimed at utilizing the market value of nutrient-rich leafy greens achieved record sales within a year of its inception. അപ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ലീഫി ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്കറിയാം, അത് വെരി റിച്ച് ഇൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ്. അപ്പം അത്തരം വസ്തുക്കൾ വിറ്റിട്ടും സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പ് ഉള്ള ആളെയാണ് ആളുടെ സ്റ്റോറിയായി നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് entrepreneur through turmeric cultivation. Turmeric നമുക്ക് അറിയാം. So this happens in Wayanad. A young man who started turmeric cultivation on 2 acres of land faced difficulties during harvest time due to low market price. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ടേമറിക് കൾട്ടിവേഷൻ 2 acres of ലാൻഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ഹാർവെസ്റ്റ് ടൈമിൽ ബുദ്ധിമുട്ടി ബിക്കോസ് ഓഫ് ലോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. ഇത് ഫാമേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് ലോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. When he realized that numerous value-added products could be made from turmeric, he became a new entrepreneur. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും ടേമറിക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാം എന്തൊക്കെയോ പ്രൊഡക്ട്സ്, ലോട്ട് ഓഫ് സ്കിൻ കെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, medicinal products and a lot of things can be made. So he realized that when the market price or value of turmeric was less, what he did, he realized that numerous value added products ആയിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ its value will also increase. New brand for Gandhakashala. Gandhakashala, the valuable variety of rice. എന്താണ് ഗന്ധകശാല എന്ന് പറയുന്നത്? It's a valuable variety of rice was cultivated in a unique way and it was launched in the market under a special brand, received a good response in the market. Inspired by this, more young entrepreneurs are planning to cultivation at more places. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഇതിനെ വ്യാപിപ്പിക്കാന് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ്. ഗന്ധകശാല എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ വാല്യുബിൾ വെറൈറ്റി ഓഫ് റൈസ് ആണ്. So here we understood a lot of ഒരുപാട് business ideas are coming out of എന്താണ്? അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള
ഐഡിയാസിലൂടെ സക്സസ് ആയവരുടെ സ്റ്റോറീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദാറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. വാട്ട് ആർ ദ ഐഡിയാസ് യു ഹാവ് ലേൺ ഫ്രം ദ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്സ്? ഈ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് കിട്ടി. എങ്ങനെ അഗ്രികൾച്ചറിന് വെരി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോലത്തിലേക്ക് ബേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ടർമറിക്കിന്റെ കേസ് ആയാലും ബനാന ലീവ്സിന്റെ കേസ് ആയാലും ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പം നമ്മൾ അതിനെ വേണ്ട പോലെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we can be success in agriculture too. What are the circumstances that have promoted farmers to choose new ways? എന്താണ് അവിടെ ലോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആയപ്പോഴാണ് മോസ്റ്റ്ലി ഫാർമേഴ്സും ഈ ഒരു ന്യൂ വേസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. What are the other possibilities to make farming profitable? ഫാമിംഗ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമല്ല, നിരവധി വേസ് നമുക്കുണ്ട്. ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും. ഓക്കെ, ഇന്നോവേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ക്യാൻ സ്ട്രെങ്തൻ റൂറൽ എക്കണോമീസ്, എൻഹാൻസ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ഇത്തരം ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ സ്ട്രെങ്തൻ റൂറൽ എക്കണോമി, എൻഹാൻസ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഇൻസ്പയർ ഫ്യൂച്ചർ യങ് ജനറേഷൻ ടു എൻഗേജ് ഇൻ ഫാമിംഗ്. ഇത്തരം നല്ല ഇന്നോവേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊമോട്ട് ഓർ ഇൻസ്പയർ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസ് ഓൾസോ ടു എൻഗേജ് ഇൻ ഫാമിംഗ്. What types of support are available for those starting a new venture? ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂ വെഞ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും? സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് വിൽ സീ ദിസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. സോ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിംഗിൽ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക്. സോ വി വിൽ സീ വാട്ട് ആർ ദ സപ്പോർട്ട്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ ദം ഇൻ ദ coming video. So thank you for watching. See you in the next video.